Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum assalam. Ma'am. Walaikum assalam. The number of students joined is lower than yesterday's class. Maybe because this is the last day of last working day for all of us. Maybe. Yeah. Some of you are going for hometown. Anybody here going outside Dhaka? Ma'am, I will go Sunargan. Today or tomorrow? Ma'am, now. Now. Yes, ma'am. You'll be on a journey. Where are you going? Start Where is my your journey. home? I will start my journey Sunargan Narayangons. Okay. So, are you in a bus already? No, ma'am. I will leave my I'll leave the hostel now and I will go for the bus. Then. So, where do you get a bus from? From Farmgate, and then I Okay. will go. Yeah. Then Saidabad. And then Gulistan. From Gulistan, I will go to my destination. Okay. Wish you a good journey. I hope you don't get any jam on the road. I actually committed. I have come to my mom's house. That's why I'm late today. I was on a journey today too, and I didn't get any jam. I crossed Farmgate. I didn't get any jam. I hope that you'll also not get any jam. But at this hour, all the trucks carrying the cows come inside the city. So there is a chance, but still, wish you a good journey. Thank you, ma'am. গুলিস্তানে গরু আছে কিনা জানি না, কিন্তু রাস্তা কাটা আছে টেকনিক্যালি, এটা জানি। Okay, so let us start. For this class, I hope that you'll take note. Okay, those who are comfortable at home, take pen paper and try to write down. You can either take pen paper, or you can also write in the chat box or in the messenger WhatsApp group. Okay, the class summary. সবাই করছে কিন্তু কেউ দেবে না নিজেরিয়া বুঝো নাই কেন দেবে সবসময় আমি যাও হাত দিয়ে আসো রান্না করে মরাটা ফেলবা হাতটা করে বেসিন দিয়ে আসো সবসময় তো মহান হওয়ার ব্যাপার নেই So yesterday we have started introduction part. I told you that this book has 3 chapters, but we're going to focus on the first and the third chapter and the introduction. And we have started introduction and we'll move forward in the introduction. It's a big one. The introduction is still almost 20 up pages. Okay, so let's focus. We said that how the book starts. That the book starts remembering a French journalist who was actually reminiscing the past, that once upon a time Lebanon was under our colony and there was a golden time, but this is under civil war now. So somehow he is suggesting that once the colonies are free, there is nuisance, there is chaos. Okay, this is how very generally the book has started. Naming a journalist named the name is not given. Okay, then we see that in the second chapter, second para of the first page, that Orient is actually a creation by the West, and the idea of Orient is not similar
there are three types of understanding of the Orient. For the French and British people, one type of understanding. For the American people, there is a different understanding, because Americans got hold of the East, near the time of in between time of Second World War and First World War. That's why American has a different understanding of the Orient, but obviously they are bearing the legacy of British colonialism, British Orientalism. And there is another type of Orientalism that is later whole European power and America together is now ushering. Okay, we'll come to that again later. So when the colonialism, Orientalism comes, the countries named Germany, Russia, Spain, Portugal, Italy, Switzerland, they will also come, because somehow they have been involved with this Oriental project. Okay. Then we said that Orientalism is actually a binary. What binary? Binary of East and West. In our culture, in our language system, without binary, we cannot produce meaning. So it's a kind of meaning producing, what shall I say, construct, that if there is a East, to build a concept of West is very convenient. If there is a East, the idea of West can be easily made. Like if you say Shada, then it is very easy to say what is Kalo. Okay, without Shada, you don't understand what is Kalo. The concept is not clear, because think that you're all the time you're living in darkness. You'll never understand what is the beneficial side of white. একটা মুভি দেখেছিলাম যে একটা এসে সবাই অন্ধ থাকে, হ্যাঁ, তারা আলো কি জানে না, ওভাবেই সব কাজ করে। যে চোখে দেখে সবাই তাকে ট্যাবু মনে করে। দেখছো মুভিটা? কি মুভি বলো তো? মুভি নাকি সিরিজ মনে নেই, কারো কি মনে আছে? ওহো, সবাই অন্ধ থাকে। তো নৌকা করে একটা মা তার বাচ্চাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে, সিনটা আমার মনে আছে। এরা সবাই অন্ধ, ওরা হচ্ছে অন্ধের মতো ধরে ধরে সবকিছু বোঝার চেষ্টা করে, চোখ বাঁধা থাকে, চোখ খুললেই ওদের সমস্যা। তাহলে যে সবসময় অন্ধকারের মধ্যেই থাকে সে তো আর জানে না যে আলোর মূল্য কি। একই রকম ভাবে ওয়েস্ট যদি কোনোদিন ইস্টকে আবিষ্কার না করে, তাহলে তো সে কখনো ওয়েস্টার্নাইজ হতে পারে না, মানে পাশ্চাত্য হতে পারে না। আমাদের কাছে ওয়েস্টার্ন মানেই তো মডার্ন, তাই না? তো এই কনসেপ্টটা তৈরির জন্য ইস্টকে দরকার। এটা একটা ফিলসফিক্যাল স্ট্যান্স যে Edward Said is saying that East is actually a bearer, a creation to create the West, to make the West more functional, better, okay, more viable, more visible. Okay, that is this is a structuralist notion. Ferdinand de Saussure, father of structuralism, he has given this concept of binary, that without a binary, concept cannot proceed. Okay. Upon said this, we stop the class. Okay, and today we'll proceed with the according to Said, how he is giving definition of the Orient. He has given lots of definition of the Orient and Orientalism. One thing he said, that the Orient is imagination. You can start writing the note. Said said that Orient is a kind of imagination. You see in the second line, Orient is merely imaginative, because the way Oriental people has been described, that is not the reality. How the Western people think of us, that is not the reality. Think of Passage to India. In that text, the way Hamid character, the protagonist, and his life has been depicted, that was not the truth. Okay, there is other side that A.M. Forster could not see, and it is really not possible to see the real life of the Oriental unless they are part of it. They cherish to be in it, and they are born in it, and they grow in it. And there are I would say few writers like that. Okay, Rudyard Kipling, some people say the was closed, but I don't say
I don't find him close, because what he is writing, he's also writing from the perspective of the Western. So the Orient is actually born in the imagination. The thing told about the Oriental people and Oriental attitude, culture, are actually born from the psychology of the Western people. They have observed from the surface level, and they have come to a conclusion about the Orient. And for to create the meaning of Oriental, they have used some psychology of discourse making, the concept of Foucault. We'll come to that. Then we'll say that how Said is defining the Orientalism. He said that anyone who teaches, if you see the line here, anyone who teaches, writes about or researches the Orient. Can you see my? Am I presenting? I have forgotten. Yes, ma'am. Yes, ma'am. You can see. Yes, ma'am. The screen is visual. Okay, these are the most important line. He is saying that anyone who talks about the Orient can be a scholar, teacher, can be a philologist, or a writer, or a psychologist, doctor. Whoever talks about the Orient from the West perspective is an Orientalist. Okay, is an Orientalist, the expert of the Orient. Sometimes we misunderstand Orientalist, and Orient. Orientalist is the person who writes about the Orient. So he or she is a Western person. Okay, mind it. Those who writes about the Orient, thinks about it, writes about it, are the Orientalist. তারা লেখে ওরিয়েন্ট সম্বন্ধে, একটা কান্ট্রি সম্বন্ধে না, পুরো ওরিয়েন্ট সম্বন্ধে একটা ধারণা থেকে লেখে। তারা সবাই ওরিয়েন্টালিস্ট। ওকে, এখানে লাস্ট প্যারাটা দেখি আমরা, thus a very large mass of writers, among whom are poet, novelist, philosopher, political theorist, economist, and last 5 para কথা বলছি, and imperial administrator, have accepted the basic distinction between the East and West. They are all Orientalist. Those who always think that East is different than the West, they are all Orientalist. ওকে, যারা এরকম ভেবে নেয় যে আমরা আলাদা ওরা আলাদা, এই বাইনারিটা তৈরি করেছে, তারা সবাই ওরিয়েন্টালিস্ট। সেটা পলিটিক্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পজিশনে যারা আছে তারাও হইতে পারে, তারা লিখে না, কিন্তু তারাও ওরিয়েন্টালিস্ট, তারা এটাকে বিশ্বাস করে। ওকে, সো এনি কোয়েশ্চেন? So this page 2 is crucial for the definition given by Edward Said. Now, this is page 3. Okay, here we get the idea that when the Orientalism actually began. He said that it has begun in the late 18th century. It has begun in the late 18th century. But inside the book, he has also mentioned that from the late 18th century, it has systematically begun. But the idea of Orientalism has begun earlier, back in maybe in medieval age, in old age. People used to know that there is a place named India. Okay, and that is lucrative. Think of Dr. Faustus. I told you in the last class that he wanted to peril the sea of the Orient to get pearl. So India means pearl. Okay, how come these ideas are generated? So for centuries, these ideas are there. There was a kind of envious relationship between the West and the East earlier. You know how? Because when the West does not know how to produce the corn very conveniently, at that time there is Harappa Mohenjo-daro civilization in the Indian peninsula. Okay, so comparing that, they always had a jealousy towards the East, that how easily they can produce
the necessary materials they need. এখন যে আমরা হিংসা করি ওয়েস্টকে, ওরা তখন আমাদের হিংসা করতো। একটু দাঁড়াও। Okay, so in late 18th century it has begun, he's saying, but I see that in the mindset of the West, East was always lucrative, and we have found evidence of it in the ancient writing, in the writing of Mandeville, an ancient historian, and I have forgotten names. Most of them used to mention the Arab Indian region as very progressive. They always wanted to invade subconsciously the East. মানে ওই যে আলেকজান্ডারের কথা আছে না, যে কি বিচিত্র এই দেশ সেলুকাস। আলেকজান্ডার তার সেনাপতিকে বলতেছে সেলুকাসকে যে এমন দেশ যেখানে হচ্ছে মানে এমন ফল পাওয়া যায়, সেই ফলের ভিতরে রুটিও থাকে, পানিও থাকে, রুটিও থাকে, পানিও থাকে। হ্যাঁ, সেটা এত অ্যাভেইলেবল। মানে বলতে যাচ্ছে এসের কথা, নারকেলের কথা, যে ওর ভিতরে নারকেলের যে কার্নেলটা, এটা রুটি আর পানি। তো এখানকার অনেক কিছুকে মানুষ কিন্তু চেরিশ করতো, যে এই জিনিসগুলো আমরা ইজিলি পেতাম। এখানকার মাটি তো ফার্টাইল, সেসব কারণে সবসময় একটা লোভ ছিল এই জায়গাটার প্রতি। তো ওদের মাইন্ডসেটে এই জায়গার প্রতি একটা অ্যাট্রাকশন ছিল। কম্পেয়ার করে দেখো ইউরোপিয়ান সিভিলাইজেশন আর ইন্ডিয়ান সিভিলাইজেশন। হ্যাঁ, গ্রিক সিভিলাইজেশন যেটা, সেটা একটু আগে তৈরি হয়েছে, কিন্তু গ্রিসের উপরের দিকে যত যাবা ততই ওরা ব্যাকওয়ার্ডে আছে। হ্যাঁ, এরা তখন অসভ্য জাতি, কারণ অনেক ঠান্ডা। ওই যে তোমার ওই যে কি নিয়ে একটা সিরিয়াল হয় না, বাইক কি লর্ড অফ দ্য কি থ্রোন, গেমস অফ থ্রোন না এটা না, ওইটাতে কি মানে এনফ্রেন্ট, হ্যাঁ কি জানি নাম, লাইফটা দেখি, কিন্তু ওটা নিয়ে একটা সিরিয়াল আছে কোনটা জানি, ওটা দেখলে বোঝা যায় যে ওরা কি রকম লাইফ লিড করে। মানে একটু পর পর সরাইখানা, সেখানে গা গরম করতেছে, মারামারি করতেছে, অসভ্য একটা জাতি, এরকম একটা সেন্স ওরা নিজেরাই কিন্তু ওদের ফিল্ম হিসেবে দেখাচ্ছে, যে অনেক সার্ভাইভের জন্য ওদের কষ্ট হচ্ছে, কারণ প্রচন্ড ঠান্ডা। ওই জায়গা থেকে ওরা কিন্তু আস্তে আস্তে একটা সভ্য জাতি হয়েছে। এটা কিন্তু, এবং ওরা সবকিছু ধার করেছে কিন্তু ইস্ট থেকে, ইস্টের সমস্ত নলেজ নিয়ে কিন্তু ওরা উপরে উঠেছে। হ্যাঁ, এটার প্রমাণ হচ্ছে গিয়ে ভারতের অঙ্কশাস্ত্র। মানে ভারতের যে অঙ্কশাস্ত্র, ওইটা কিন্তু রুট, ওখান থেকেই কিন্তু ম্যাথমেটিক্যাল নলেজ বাকি সব সভ্যতা নিয়েছে, ওখান থেকে ধার করে নিয়ে কিন্তু ওরা বড় হয়েছে whatsoever. So, but here error side is mentioning that late 18th century has systematically, we can call that a disciplined, regulated way of Orientalism has started. Okay, then he said, next line, Orientalism as a Western style for dominating, restructuring, and having authority over the Orient. So, in short, Orientalism is another definition: Western style of dominating, restructuring, and having authority over the Orient. লাইনটা কি বললাম একটু বলো তো, একজন, যে কোনো একজন বলো, Orientalism কি? Orientalism as a Western style for dominating, restructuring, and having authority over the Orient. So in short, he has told everything. প্রথমে কি করব? ওয়েস্টার্ন স্টাইলে ডমিনেট করব, রিস্ট্রাকচার করব এবং
অথরিটি এক্সপ্রেস করব। আসলে তো তাই, প্রথমে ওরিয়েন্টালিজম বানাইছে একটা থিওরি, মানে একটা ইজম বানাইছে, নলেজটা বাড়াই কি করলো, ডমিনেট করা শুরু করলো, ডমিনেট করে কন্ট্রোল করে রিস্ট্রাকচার করলো, তাদের মতো করে সব চেঞ্জ করলো, সোসাইটাল স্ট্রাকচার থেকে শুরু করে সব স্ট্রাকচার, এবং ফাইনালি অথরিটি ক্লেম করলো। যেমন ধরো ব্রিটিশ ইন্ডিয়া, দ্য ভিক্টোরিয়ান ডমিনেশন, হ্যাঁ, প্রথমে ছিল কলোনি, পরে হয়ে গেল একটা এম্পায়ার। তো ডমিনেশন, রিস্ট্রাকচার, নলেজ, ডমিনেশন, রিস্ট্রাকচার এন্ড অথরিটি। একটু খেয়াল করো, নলেজ, domination, restructure, and authority. It is a cycle. It is a cycle. And this was first told by Foucault, Michel Foucault, in his book, The Archaeology of Knowledge. The Archaeology of Knowledge. Okay. And he said that in knowledge is not, knowledge is not innocent. Knowledge is created and can be used for some subjective gain. It can be territorial or whatsoever. So he has given a theory named discourse. Have you heard of this theory earlier? How many of you have heard this theory earlier? Discourse theory? Raise your hand, please. Theory of discourse. Nobody? আচ্ছা, ডিসকোর্স নামে একটা থিওরি আছে। থিওরিটা হচ্ছে কি, তুমি রাকিব, গুড টু নো। ওকে, গ্রেট। সো দিস থিওরি সেজ হোয়াট, তোমাকে আগে ফার্স্ট একটা ডিসকোর্স তৈরি করতে হবে, একটা মতবাদ তৈরি করতে হবে, তারপর তুমি ওটা অ্যাপ্লাই করবা, ওটা ওইভাবে সবাইকে ম্যানিপুলেট করবা, সাইকোলজিক্যালি বশ করবা, তারপরে কন্ট্রোল করবা, এবং একসময় নিজের পাওয়ারকে অ্যাসার্ট করবা। সব সময় যেখানেই ডমিনেশন সেখানেই ডিসকোর্স। Without discourse, domination is almost impossible. If it is a bigger place, প্রথমে একটা ডিসকোর্স লাগে। হ্যাঁ, যেমন ধরো আমরা যখন জানতে পারি যে আমি যদি আরব কান্ট্রিগুলোতে যাই, হ্যাঁ, আমি যদি আরব কান্ট্রিগুলোতে যাই তাহলে আমার এই লাভ হবে, আমার এরকম ইনকাম হবে, এই সব সুবিধা হবে। তো তখন আমি আমার এই নলেজ থেকে আমি ওখানে যাই, এবং যাওয়ার পরে কি হয়, আমি কিন্তু সবসময় হয়তো একই ফিডব্যাক পাচ্ছি না। তা আমার ওই নলেজটা নিয়ে আমি ওখানে যাচ্ছি, কেউ কেউ আবার পাচ্ছি। তো কিন্তু নলেজটা কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গেছে যে মানে দুবাই যাওয়া মানেই হচ্ছে তুমি একটা বিলাসবহুল লাইফ লিড করার সুযোগ আছে, অথবা নিউ ইয়র্ক যাওয়া মানে হচ্ছে, বা আমেরিকা যাওয়া মানে হচ্ছে তোমার লাইফের একটা নিশ্চয়তা। তো এই যে নলেজটা তৈরি হয়েছে, ডিসকোর্স, এগুলো প্রত্যেকটা একটা ডিসকোর্স, একটা কনসেপ্ট। এই কনসেপ্টগুলো এমনি এমনি তৈরি হয় না, তৈরি করে মানুষ, বিভিন্নভাবে তৈরি হয়, এবং এগুলোর সিমটমও আছে। তো এই প্রত্যেকটা ডিসকোর্সের সুবিধা কি, যখন মানুষ এই ডিসকোর্সটা চালু হয় তখন ওইটা মানুষ বিশ্বাস করে, নলেজটাকে বিশ্বাস করে, ওটাকে মেনে নেয়, তাহলে ওই ডিসকোর্সের আন্ডারে ওইটা অধীনতা মেনে নিয়ে তখন কন্ট্রোলড হয়। যেমন ধরো মিডল ইস্টে এই যে শ্রমিক যায় শত শত, ধরে নাও একদিন সব ফেরত চলে গেল যার যার দেশে। আমি যদি বলি যে ওই আরব ইকোনমিতে ধস নামবে, তুমি কি বিশ্বাস করো নাকি করো না? আমি এটা দাও তো ওষুধটা। কনফিউজড। আচ্ছা, যাই হোক, ওখানে রিসোর্স আছে ঠিকই, কিন্তু এই রিসোর্সগুলো কিন্তু প্রোডাকশন লেভেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য শ্রমিক দরকার। তাহলে যখন আমরা এই নলেজটা পাচ্ছি যে মিডল ইস্ট মানে হচ্ছে গিয়ে ওয়েলথ, গোল্ড, গ্যাস, সবকিছু এখানে আছে, তখন আমরা কিন্তু ওইটার বশবর্তী হয়ে আমরা কিন্তু নিজেরাই হেজিমনিক্যালি ওখানে চলে যাচ্ছি, ওদেরকে সাপোর্ট করতেছি, ওদের আন্ডারে, ওদের কন্ট্রোলে কাজ করতেছি। এটা হচ্ছে গিয়ে ইমিগ্রেশন লেভেলে কথা বলতেছি। কিন্তু এই একই জিনিসটা ঘটে হচ্ছে কান্ট্রি লেভেলে, কলোনি লেভেলে। যখন বলা হয় যে তুমি হলা গিয়ে ডিসকোর্স তৈরি করা হয় যে তোমার দেশ হচ্ছে অনেক উইক, পুয়ার, তোমরা কিছু পারবা না, আমাদের ছাড়া তোমাদের চলবে না, সো কল আস, উইল হেল্প ইউ। হ্যাঁ,
এই মাথায় মগজে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যে তোমাদের নিজেদের পক্ষে কিছু সম্ভব না, এবং ওরিয়েন্টালিজম এই কাজটা করে। তার মানে এই ওরিয়েন্টালিজম তাহলে একটা ডিসকোর্স। ডিসকোর্স কিরকম? যে কোনো কনসেপ্ট যেটা মানুষ বিশ্বাস করে এবং সেটা দ্বারা কন্ট্রোলড হয়। আমরা ডিসকোর্স তৈরি করি, হ্যাঁ, যে টিচারও ডিসকোর্স তৈরি করতে পারে, স্টুডেন্ট ডিসকোর্স তৈরি করে, ছোটখাটো ডিসকোর্স এগুলা, যে তুমি এটা না করলে এটা পাবা না, এই সুবিধাটা পাবা না, এটা হলেই একমাত্র সম্ভব। কন্ট্রোলটা আমরা এইভাবে অ্যাসার্ট করি। আর ব্যক্তি লেভেলে তো ছোটখাটো, কিন্তু এই কলোনি লেভেলে বা এম্পায়ারের লেভেলে কি হয়, বলা হয়ে থাকে যে দিস প্লেস উইল নেভার বি এবল টু প্রোগ্রেস unless you are under our authority. Okay, if you take suggestion from us, if you accept our authority, with our technology, with our help, we can make you progress. Okay, তাহলে একটা কনসেপ্ট চালু আছে ওয়ার্ল্ডে, এই ওইসব কনসেপ্টের পুরো দুনিয়াটা চলতে থাকে, এবং এই কনসেপ্টগুলো তৈরি করে অনেক সময় নিয়ে, এবং এখন তো পুরো এজেন্ডা নিয়েই প্রোপাগান্ডা মডেল নিশ্চয়ই পড়েছে চমস্কির, যদি ফিল্ম এন্ড মিডিয়া কোর্স করে থাকো, ওরা মানে একদম প্রোপাগান্ডা তৈরি করে ব্রেন ওয়াশ করে মানুষকে এক একটা ডিসকোর্স বিশ্বাস করানো হয় এবং ওটার আন্ডারে আধিপত্যবাদ বজায় রাখা হয়। ওকে, তো এই কথাটাই বলছে এডওয়ার্ড সাইদ, that this Western style for dominating restructuring is actually an idea first given by Foucault. He said that he gave us the idea of discourse in his book, The Archaeology of Knowledge, that discourse is not innocent. Orientalism is also discourse. Okay, one cannot possibly understand and enormously systematic discipline by which European culture was able to manage and even produce the Orient politically, sociologically, militarily, ideologically, scientifically, and imaginatively during the post-Enlightenment period. So with this discourse, the Europe has created the Orient, and it has also made the Orient think that how they will act in regards of their military, ideology, science, imagination, and everything. Okay, all the discourse have been made by them for us, and we are still following it. ওরা যেভাবে বলছে ঠিক সেভাবে আমরা চলতেছি। গতকালকে আমরা ডেমোক্রেসির কথা বলেছিলাম, যে এটাও কিন্তু একটা ওয়েস্টার্ন ডিসকোর্স। বলেছিলাম ডেমোক্রেসির কথা, যে এই ডিসকোর্সটা আমরা এখনো ফলো করি, কিন্তু ডেমোক্রেসির পিটফলস গুলো কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি নিজের চোখে, যে আমরাই ভুল করি। তাহলে একটা এর অল্টারনেটিভ কি, সেটা আমরা বের করে এখন আনতে পারিনি। নতুন কিছু কিছু দেশ পেরেছে। ওকে, so look at the underlined words. European culture gained in strength and identity by seeing itself up against the Orient as a sort of surrogate and even underground self. So the binary again. So the page 3 is very important for understanding Foucault's idea, and to say, according to Said, he believed that late 18th century is the beginning of systematical Orientalism. Okay, so far what I have taught in the class, I'm going to ask you a question now. Okay, according to Edward Said, what is the definition of Orientalism? You don't have to literally say all the lines. Okay, you can also quote from your text if you have opened it for yourself. You can keep it open. From there, if you can pick, tell me how he is defining Orientalism. He has defined it in many ways. Okay, just tell one. What is Orientalism, or what is the Orient? Anyone? Ma'am, Assalamu alaikum. According to Edward Said, Orientalism is actually about groundbreaking, which is about the Western style dominating, restructuring, and having authority over the Orient. It is actually suggesting the Middle East, Asia, and North Africa, and in some cases, it's a way of thinking that positions the West as a superior and the East as an Orient. Okay, I've got it. And we can also say, according to him, the Orient is an
is imagination of the West. He also said that anyone who teaches, writes about the Oriental place, academician, philologist, anybody, technician, whoever, they are all Orientalist. Okay. And he also said that Orient is a kind of Orientalism is a kind of discourse following the idea of whom? Michel Foucault. Yeah. Okay. Okay. Here he talks about three types of Oriental power. Number one, up to Second World War. I told it earlier. You can write down if it is possible for you. First one is the British Franco or Franco-British Orientalism. This is up to Second World War. Then American Orientalism, and finally the American plus every European and Atlantic power related Orientalism. Okay, here you will get it. You see, historically and culturally this para: British Franco, American, then all European plus all Atlantic power related Orientalism. Three types of Orientalism he is mentioning in terms of time. Okay. Let's go to second part of this introduction. Now, having said all these things, now he's moving to that how at the beginning the concept of Orientalism, I mean, he's actually repeating things that he talked about the binary earlier. He's again bringing the binary concept and also structuralism, that how concepts are actually created through language. So he is a person who believed in structuralism. I mean, if you have done the literary theory course, you know that at the beginning of 20th century, news formalism, new criticism, this type of theory, plus structuralism, post-structuralism, that were gradually emerging, and none of the writers were under the were not under the influence of these theories. Similarly, Edward Said is also influenced by the concept of structuralism. According to structuralism, the words come first, then the meaning. So I told you, I have given you an idea of Aristotle. Aristotle believed that idea first, language later. Okay, but structuralists believe that language first, then the meaning later. It's a very interesting idea. মানে শব্দ আগে, কথা থেকেই তখন কনসেপ্ট তৈরি হয়েছে। যদি শব্দ না থাকতো তাহলে এত ভ্যারিয়েশন হইতো না মিনিং এর। যেমন ধরো আমরা যদি আমরা থাকি যে ঘরটাতে, আমি এখন এই মুহূর্তে একটা 6তলা বাসায় বা 7তলা বাসায় আছি, তুমি আছো হয়তো কোনো দোতলা বাসায়, একজন আছে হলো গিয়ে কোনো কটেজে, কেউ আছে হলো এই মুহূর্তে কোনো গ্রামের কোনো মানুষ আছে কুড়ে ঘরে, কেউ টিনের ঘরে, কেউ একটা আমরা ছাপড়ার মতো ঘর থাকে ওইরকম একটা ঘরে আছে। এক একটা ঘর থাকে মানুষের এক এক রকম, কিন্তু সবগুলোর পারপাজে কিন্তু বাস করা। আর কারো আছে কোনো ঘরই নেই, আকাশটাই তার ছাদ। তো এই প্রত্যেকটা ঘরের মধ্যে পার্থক্যটা করলো কে? স্ট্রাকচারালিজম বিশ্বাস করে যে পার্থক্যটা করলো ল্যাঙ্গুয়েজ, পার্থক্যটা ল্যাঙ্গুয়েজ করলো। ল্যাঙ্গুয়েজ, ঘর, তারপরে হচ্ছে গিয়ে বসতি, ছাপড়া ঘর, কুড়ে ঘর, প্রাসাদ, এই ধরনের ভিন্ন ভিন্ন শব্দ এনে, ভ্যারিয়েশন এনে পার্থক্যগুলো তৈরি করেছে, জগৎটাকে তৈরি করেছে, ভ্যারিয়েশনটা তৈরি করেছে। আদারওয়াইজ এত পার্থক্য হতো না যদি শব্দ এরকম ভ্যারিয়েশন না আনতো। একই রকম সাদা আর কালো, হ্যাঁ, আমরা দুইটা জিনিসকে অপোজিং সাইডে রেখে সুবিধা অসুবিধাকে রেখে যে চিন্তা করে বাইনারি দিয়ে ওয়ার্ল্ডটাকে তৈরি করেছি। আদারওয়াইজ মানে
এই যে সাদা আর কালো, একটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ, এই কনসেপ্টগুলো আমরা মাথায় আগে মাথায় আগে যেভাবে এসেছে সেখানে কোনো বাইনারি ছিল না, কিন্তু শব্দের মাধ্যমে বাইনারিটা এসেছে। কথাটা একটু জটিল, মানে সাদা আর কালো দুটোই অ্যাকসেপ্টেবল ছিল মানুষের কাছে। যেই মানুষ লিখলো কনসেপ্টটা বা মুখে বললো সাদা এটা কালো, তখনই একটা কনসেপ্টের জন্ম হইলো যে এটা আলাদা, যেহেতু লিখতে আলাদা। হ্যাঁ, ওই যে একটা গল্প বললাম না, যদি আমি মানে একটা যদি পুরো পৃথিবী যদি অন্ধকার থাকতো, যেমন চাঁদের এক পাশ পুরো অন্ধকার, ওখানে যদি আমরা বসতি করি তাহলে কখনো সূর্য আলো দেখতে পারবো না, তখন মেনে নিতে হবে অন্ধকারই থাকা লাগবে সবসময়। তখন কিন্তু সাদার কোনো মর্ম বুঝবো না, সাদাটা চাইবও না। হ্যাঁ, তো অনেক মানুষ আছে চোখ নাই, চোখ ছাড়াই পৃথিবীতে জন্ম হয়েছে, সে চোখ তাকানোর মর্ম বোঝে না, সে দেখতেও চায় না, সে মেনে নিয়েছে তার জীবনটা। তো ওইটাই বলতে চাচ্ছে স্ট্রাকচারালিস্টরা, যে এই আমরা আসলে এই সোসাইটিটাকে আমরাই স্ট্রাকচার করেছি। ল্যাঙ্গুয়েজ যেমন স্ট্রাকচার আছে, ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে এই সোসাইটির স্ট্রাকচারটা এসেছে। তো সেরকম এডওয়ার্ড সাইড বলতেছে স্ট্রাকচারালিজমের ফর্মুলা ইউজ করে that I have begun with the assumption that the Orient is not an inert fact of nature. It is not merely there, just as the Occident itself is not just there either. কথাটা জটিল, দেখো আমি বলতে চাই যে Orient is not an inert fact of nature. It is not merely there. মানে ওরিয়েন্টটা এমন একটা জায়গা যেটা আছে এমন বিষয় না। একই রকম ভাবে অক্সিডেন্টও এমন কোনো জায়গা না যেটা আছে। অক্সিডেন্ট কি? এটা একটা জায়গা, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, এখানে ওয়েস্টার্ন সভ্যতা আছে, সবই হলো ল্যাঙ্গুয়েজ, সবই ল্যাঙ্গুয়েজের খেলা। তার মানে যখনই কথা আবিষ্কার করে আমরা এক একটা অ্যাডজেক্টিভ দিয়ে এটাকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি, তখনই তথ্যটা তৈরি হচ্ছে। তার মানে ওরিয়েন্ট কখন ক্রিয়েট হয়েছে? যখন এটাকে বিভিন্ন শব্দ দিয়ে সাজানো হয়েছে, এটা এই এটা সেই। হ্যাঁ, ওরিয়েন্ট বানানো হয়েছে এই কারণে যাতে একটা ওয়েস্ট তৈরি হয়। ওকে, কনসেপ্টটা কি বুঝতে পারছো? যে একটা খুবই ক্রিটিক্যাল কনসেপ্ট, যে শব্দ দিয়ে জগৎটা তৈরি। পুরো অ্যারিস্টটলের কনসেপ্ট থেকে উল্টে গেছে। অ্যারিস্টটল কি বলেছিল? বলেছিল যে সবকিছুর একটা রেপ্লিকা আছে, কেভ অ্যালিগরি। মনে আছে তোমাদের কেভ অ্যালিগরি? কেভ অ্যালিগরি মনে আছে? ম্যাম একটু বুঝিয়ে দিলে ভালো হতো কেভ অ্যালিগরিটা। কেভ অ্যালিগরি হচ্ছে যে আমরা যদি একটা গুহায় হাঁটি, হ্যাঁ, আমরা একটা মশাল নিয়ে হাঁটছি, তো আমাদের ছায়া ওই গুহাতে পড়েছে। ওই ছায়াটা হচ্ছে গিয়ে দ্য ওয়ার্ল্ড উই লিভ ইন। আর ওই যে মশাল হাতে যে যাচ্ছে, সে আসলে ধরা ছায়ার বাইরে কেউ। হ্যাঁ, পৃথিবীর সবকিছুই ওই ছায়ার মতন। এই পৃথিবীটা একটা ছায়া জগৎ, আর সবকিছুর একটা অরিজিনাল ফরম্যাট আছে কোথাও। হ্যাঁ, এটা প্লেটো বিশ্বাস করতো। এই বিশ্বাস করতো যে সবকিছু একটা অরিজিনাল একটা কনসেপ্ট আছে, আমরা সব রেপ্লিকা। হ্যাঁ, ওটার কপি। এভাবে জগৎটা তৈরি হয়েছে। আর স্ট্রাকচারিস্টরা বলছে, ইয়া ডেফিনেটলি রাকিব, আইডিয়া এন্ড ফর্ম। স্ট্রাকচারিস্টরা বলতেছে কি যে না, আসলে এই সবকিছু অ্যাজ ইট ইজ যেমন ছিল তেমনই ছিল, এর কোনো মানে ছিল না। মানে তৈরি হচ্ছে তখনই যখন এটাতে আমরা ওয়ার্ড বসাইছি, নাম দেওয়া শুরু করছে, তখন থেকে মিনিং তৈরি হয়েছে। এর আগে কোনো মিনিংই ছিল না। ওকে, ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস আইডিয়া এন্ড ফর্ম। আমরা কি ফর্মে বিশ্বাস করবো নাকি আইডিয়াতে? ইটস ভেরি কনফিউজিং। তো এখানে বলা হচ্ছে যে এই ওরিয়েন্টটা ওয়াজ নট মেয়ারলি দেয়ার। ওরিয়েন্ট এমনি এমনি ছিল না কোনোদিন, একে বানানো হয়েছে। তার মানে হচ্ছে ইন্ডিয়া ছিল, ইন্ডিয়ান, পাকিস্তান সবাই ছিল, কিন্তু এটাকে একটা স্পেশাল নাম দিয়ে বা কোনোভাবে বোঝার জন্য কোনো কনসেপ্ট ছিল না, যে যার মতো ছিল। কিন্তু এটাকে সামগ্রিকভাবে একটা বুঝে একটা স্ট্রাকচার করব, ডমিনেট করব, ওই জিনিসটা তখনই তৈরি হয়েছে যখন এটাকে ইস্টার্নরা নাম দিতে শুরু করছে ওরিয়েন্ট। তো একটা কনসেপ্ট বলছে যে যখন ডিসরায়েলি নামে একজন, ডিসরায়েলি ট্যানক্রিড নামে একটা নভেল লিখছিল, ওখানে লিখছে কি ইস্ট ইজ ক্যারিয়ার, মানে ইস্ট মানেই হচ্ছে ক্যারিয়ার। আমরা বলি ওয়েস্ট মানেই ক্যারিয়ার, ওরা তখন এটা বলতো, কিন্তু ওরা ইস্টকে ক্যারিয়ার বলে
কন্ট্রোল করতে পারছে, কিন্তু আমরা ওয়েস্টকে ক্যারিয়ার বলে এখনো কন্ট্রোল করে উঠতে পারি নাই। কিন্তু কি পারবো কোনোদিন? কথাটা বুঝো। যখন ওরা এখানে আসা শুরু করেছে তখন ওরা এটা মনে করতে লুক্রেটিভ জায়গা, এখানে ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করা যাবে, অপরচুনিটি আছে। হ্যাঁ, এখানে আছে স্পাইস, গোল্ড, ডায়মন্ড, রাবার্স, মেনি থিং টু ইনভেস্ট অন। ওরা সবাই এখানে আসতো, জব করতো, শুটিং এন্ড এলিফ্যান্টের কথা মনে করো, তো এটাকে ক্যারিয়ার মনে করতো। যখন এখন এবং এক সময় এটাকে দখল করে নিল। তো আমরা কিন্তু আবার ইস্ট ওয়েস্টকে এখন ক্যারিয়ার মনে করি, সবাই আমরা ওখানে ছুটে যাচ্ছি, কিন্তু আমরা কি কন্ট্রোল করতে পারছি নাকি পারবো? তোমার কি মনে হয় স্টুডেন্টস? আসবেও কেন শব্দ? চুপ। আচ্ছা, তোমরা অনেকে কথা বলো না, কথা বলতে হবে সবার। ম্যাম এখন যেভাবে আগাচ্ছি আমরা ওইভাবে কখনোই পসিবল হবে না। এখন যেভাবে আমরা আগাচ্ছি সেভাবে পসিবল হবে না। বাকিরা? ম্যাম ওয়েস্টার্নরা তালি পারলেও যেভাবে পারি। জুবায়ের তোমারটা শুনি, তারপর ফিমেল কণ্ঠ শুনবো। হ্যাঁ, ম্যাম আমাদের খনিজ সম্পদ ভালো করা লাগবে। কি করা লাগবে আবার বলো? ম্যাম মিনারেলস। মিনারেলস, মানে নিজেদের সম্পদটাকে ইমপ্রুভ করা লাগবে, এটা বলছো তাই তো? জি জি। আচ্ছা, আমার কিন্তু আমি একটু এই সব হতাশার ভিতরে সামথিং পজিটিভ পাই, কিন্তু কারণ একটা কনসেপ্ট আছে, নেচারের কনসেপ্ট, প্রকৃতি বলে একটা কথা আছে, অনেকে বিশ্বাস করে যে প্রকৃতির একটা রিভেঞ্জ বলে একটা জিনিস আছে। হ্যাঁ, তো আমার কাছে মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানো, আমার কাছে মনে হয় আমি এটা ইনফিল্ট্রেট করতে চাই না, এই জন্য তোমাদের কনসেপ্ট আগে শুনতে চাই আমার কথাটা বলার আগে, কারণ টিচার বলে অনেক সব মাথায় ঢুকে যায়, মনে হয় যে এটাই ঠিক। তোমাদের কাছ থেকে শুনতে চাই যে আমরা যে এখন ওয়েস্টের প্রতি এত অ্যাট্রাক্টেড, এই অ্যাট্রাকশন থেকে কি কোনো কিছু বের হয়ে আসতে পারে? যেমন ওরা আমাদের প্রতি অ্যাট্রাক্টেড ছিল, কলোনাইজ করে ফেলছে, কিন্তু আমরা অ্যাট্রাক্টেড হয়ে তো উল্টা আরো বেশি কলোনাইজ হচ্ছি। তারপরেও কি কোনো পজিটিভ কিছু আছে এই যে আমরা ঝাঁকে ঝাঁকে যাচ্ছি ওয়েস্টে? হ্যাঁ, এখান থেকে কোনো পজিটিভ কিছু আসতে পারে? ম্যাম ব্রেন ড্রেন যেটা হয় ওটা যদি মানে ওরা যদি আবার দেশপ্রেমের কারণে যদি দেশে আসে তাহলে এডুকেশনের মাধ্যমে কিছু হইতে পারে ইন্টেলেকচুয়ালি। ইয়েস, হ্যাঁ, এটা একটা ভালো কথা বলছো যে ওরা যে গেল ওইখান থেকে নলেজটা নিয়ে আসলো, এখানে ইমপ্লিমেন্ট করলো। দিস আ গুড আইডিয়া, ভেরি গুড। আর আর কোন আইডিয়া? আমিনা? ইয়েস ম্যাম, অনেকে যাচ্ছে, অনেক ফেমাস হয়ে যাচ্ছে, এতে করে আমাদের দেশেরও তো অনেক উন্নতি হচ্ছে, বলতে মানে চিনে যাচ্ছে আমাদের দেশটাকে। অনেকে তো আমাদের দেশকে চিনেও না, ওরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারতেছে আমাদের দেশটাকে। আচ্ছা, তুমি বলতে চাচ্ছ যে এটা আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি আমাদেরকে ভালো জায়গায় নিয়ে যাবে? মেবি নিতে পারবো। হ্যাঁ বলো। ম্যাম বিষয়টা হলো যে আমরা হচ্ছে দেশের প্রত্যেকটি যারা তরুণ প্রজন্ম তারা কিন্তু হচ্ছে দেশের হচ্ছে অ্যাসেট। এখন আমরাই যখন বিদেশে হায়ার স্টাডিজের জন্য যাচ্ছি, আমরাই ওখানে সেটেল ডাউন হচ্ছি, তাহলে আমাদের দেশ কিন্তু রত্নশূন্য হয়ে পড়ছে। এবং দেয়ার ইজ আ আনসার্টিনিটি যে একটা সময় যদি হচ্ছে আমাদের দেশে সবাই হচ্ছে হায়ার স্টাডিজের জন্য দেশের বাইরে যাওয়ারই চিন্তা করে, একটা সময় কিন্তু এই দেশের যে ওয়েল ডেভেলপিং ফেজে আমরা দেশটাকে চিন্তা করি যে আমার দেশ একদিন এরকম উচ্চ শিখরে থাকবে, এরকম জায়গায় কিন্তু দেশটাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। বেটার এটা হয় যে আমি ভালো কিছু শিখে এসে বিদেশ থেকে আমার দেশের ডেভেলপমেন্টের জন্য সেটাকে কাজে লাগাই, তাহলে একটা সার্টেন টাইমে হয়তো বা কোন কোন খাদে কোন কোন জায়গায় আমরা হচ্ছে ভালো মতো একটা প্ল্যান সেট করে সেই জায়গাগুলোতে ডেভেলপ করতে পারবো। সেই ফেজগুলোতে হচ্ছে যদি কাজ করি, হোপফুলি একটা সার্টেন টাইমে গিয়ে বাংলাদেশ উন্নতির শিখরে যেতে পারে, সেটা আমরা আশাবাদী। আচ্ছা, যারা বলছো না তারা একটু চ্যাটে লিখো, চ্যাট বক্সে, যে তোমাদের ধারণা কি, সবগুলো জানতে চাই। আচ্ছা, তাহলে এটা তো অনেক অনেক সুদূর পড়া হতো যে ওরা উপলব্ধি আসবে, এরা ব্যাক করবে। যেমন এইবারের জুলাই বিপ্লবের পরে এই জিনিস একটা ট্রেন্ড দেখা গেছে যে
অনেক ব্রেন ড্রেইনড পার্সন তারা নিজেরা ব্যাক করতে চেয়েছে। যেমন ম্যাম কিন্তু আশিক চৌধুরী আসলো, আশিক চৌধুরী ওইখানে কিন্তু অনেক ভালো লাইফ লিড করতে পারতো। হ্যাঁ, আমরা সেই নজিরগুলো দেখছি, আবার চ্যালেঞ্জ গুলো দেখছি। মানে এখানে আমরা একটা আমাদের ফিয়ার কাজ করে আমরা পড়বো, এটা রেচেড অফ দ্য আর্থে পড়বো, ফ্যানর থিওরি, যে আমরা না নিজেরাই নিজেদেরকে স্যাবোটাজ করি, আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে স্যাবোটাজ করি। আমাদের মধ্যে অনেক সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম আছে যেগুলো ওখান থেকে শুরু হয়েছে। তখন আমরা তখন ক্লিয়ার বুঝতে পারবা সিনারিও আসলে কি হচ্ছে, কি হওয়া উচিত। রেচেড অফ দ্য আর্থ পড়বো, ফেনো ফেনো খুবই ভালো লাগবে তোমাদের, যে আমাদের মধ্যে একটা গিল্ট, শেম, সেলফ স্যাবোটাজ মেন্টালিটি কাজ করে। হ্যাঁ, কোথা থেকে এটা এসছে আমরা দেখবো রুটটা। যে কারণে হয় কি যে আমরা ওই গুরুত্বটা অনেক সময় বুঝতে পারি না, ও যে তখনই কোনটা তোমাকে ইম্পর্টেন্ট, ফেলাবে যখন কে তোমার বেশি হাতে টাকা ইম্পর্টেন্ট, থাকবে। হ্যাঁ এটা বুঝি না। আর চাচি সন্দেহ করি আসবে, যে এখানে চাচিকে আমি বলছে বোধহয় আবার চাচি আসবে, চাচির সাথে হারিয়ে ফেলতে মাত্র যাচ্ছি কথা আমার বলছে। স্বকীয়তা। ওই সন্দেহ থেকে আমরা আগাতে পারি না, স্কেপটিসিজমটা খুব কাজ করে আমাদের মধ্যে, বারে বার ধরা খেতে থাকি, কারণ স্টেবিলিটি নাই, পলিটিক্যাল কোনো একটা বেস নাই। হ্যাঁ, শুরু করার জন্য যে একটা ইয়ে লাগে, বিশ্বাসের একটা জায়গা, ওইটা তৈরি হয় না। ফর দিস রিজন আমাদের ওই যে ব্রেন ড্রেন হওয়া মানুষ যদি ফিরেও আসে, দেখা যায় কি যে তারা কাজ করতে পারতেছে না। এরকম একজনের কথা আমি জানি যে পাট শিল্প নিয়ে কাজ করেছিল, পাট থেকে যে ইয়ে বের করা যায়, প্যাকেজিং, এটা নিয়ে উনি কাজ করেছিল। উনি হচ্ছে গিয়ে এরকম অক্সফোর্ড থেকে না কোথা থেকে এরকম ভালো লুক্রেটিভ জব ছেড়ে দিয়ে চলে আসছে। তো উনি ভাবছে কি ওইখানে আসার পরে উনি ওয়েলকামড হবে, বরঞ্চ এক একটা কাজ উদ্ধার করার জন্য মন্ত্রণালয় ঘুরে 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 নিজের পকেটে টাকা খরচ করে। তো উনি ফেড আপ হয়ে গেছিল যে আমি কখনো আশা করি নাই যে এই স্ট্রাগলের মধ্যে পড়বো। ওয়েলকামিং তো নাই, আমরা আরো হচ্ছে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করি, সন্দেহ করি যে কেন এটা করলো, এতে তো সব মানে আমার মনে হয় যা আছে তাও নিয়ে যাবে হোয়াটসএভার। তো আমার কাছে একটা জিনিস মনে হয় যে আমরা যে সব ওয়েস্টে যাচ্ছি, আলটিমেটলি এটা একটু কি বলবো প্রফিটিক ইয়ে, যে একটা জিনিস খেয়াল করো, আমেরিকা বলবো না, আমেরিকার জনগণ ওরা অনেক পাওয়ারফুল, কিন্তু ইউরোপে দেখবা যে ইউরোপের জনগোষ্ঠীর দিকে তাকালে যে ওদের যে একটা মাইনাস পপুলেশন গ্রোথ আছে, সেই ক্ষেত্রে ওইটার কম্পারিজনে যেসব ইমিগ্রেশন হচ্ছে ওখানে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মিডল ইস্টার্ন পিপল, মিডল ইস্টার্ন, সাউথ এশিয়ান, অ্যান্ড কি বলে ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, from those peninsula, many people are shifting there, Italy, France, okay, and northern part of Africa. If you go to Italy, you on the street you'll not find a person, I mean you will not find a street where everybody is white. Okay, the mixture of color is very prominently seen. So somehow crudely I think that because of the culture, Western culture, and they regret the minus growth, I mean the minus birth rate of their country, somehow the power will be gradually shifted to the the brown people, the white, yellow people, or the black people. Okay, and the example of it is Barack Obama. Obviously he was there for only some partial time, but look at his origin, Indonesian. Okay, Indonesian plus African. So this shows that at some point there will be many people person like Kamala Harris, who will be in charge of the power. But obviously they are brainwashed, they are solely American in their heart and soul. But when there are too many people in the power like this, obviously some of them will be pro-oriental. Okay, when I'm saying oriental, I'm talking about the biased notion oriental. Okay, so some of them must be pro South Asian, or some of them must be pro this, I mean they will obviously connect to the South Asian region, and they will try to develop this area. Okay, so that is my crude belief that someday we'll take over in this way, if not in a straight cut way. Okay, so I was saying that the revenge, it's a kind of revenge from the nature, and nature has a tendency that they do not allow some certain power
to control for a long time. Okay, if you look at the different empire, you will see that before the Western power, we have seen the Greco-Roman power, we have seen the Turkish power later, though we have also seen Mongolian power. Okay, nobody could survive. Somehow different power take hold. Okay, and this is how maybe some way one day, I mean, this region will again come back to the crucial point, to the authoritarian regime. Okay, so it's our philosophy, but obviously that is very far-fetched, but this can happen because I mean, Barack Obama, yeah, somebody was trying to say something. কেউ কিছু বলবা? চুপ থাকো, এই চুপ থাকো। যদিও বারাক ওবামা যখন পাওয়ারে গেছে তখন কিন্তু সে বায়াসটি ছিল, আমেরিকান নীতি গ্রহণ যা করা উচিত ছিল তাই করেছে। কমলা হ্যারিসও মনে প্রাণে আমেরিকান, কিন্তু এরকম কমলা হ্যারিস আর বারাক ওবামা কিন্তু প্রচুর তৈরি হবে আরো, এবং তারাও যে মননে এক হবে নাও হইতে পারে। স্পেশালি এখন যে ইউনিভার্সিটি গুলোতে যে আপরাইজিং চলতেছে আমেরিকার for the Middle Eastern situation, it shows that there are people who believe in purity. Okay, so ওইখানে একটা চান্স আছে আমাদের যে ইতিহাসের এই জায়গায় এখান থেকে কোনো একটা একটা টার্ন ব্যাক হবে, কিছু হতে পারে। ওকে, আচ্ছা, তাহলে আমরা এখানে কি পাচ্ছি যে ডিসরায়েলি বলেছিল এটা একটা ক্যারিয়ার, তো ওইখান থেকে ওদের ইট ইজ আগে একটু বলে নি, ওরিয়েন্ট ইজ অ্যান এসেনশিয়াল আইডিয়া। ওরিয়েন্ট হচ্ছে একটা আইডিয়া, সেটা একটা প্রমাণ দেখাইছে যে এটা শুরু হয়েছে মনে করো এই ধরনের কনসেপ্ট থেকে, যে ডিসরায়েলি যেরকম বলেছিল ওয়েস্ট ইস্ট হচ্ছে একটা ক্যারিয়ার, ওখানে গেলে আমার ক্যারিয়ার তৈরি হতে পারে। এইখান থেকে অপরচুনিটি খোঁজার জন্য তারা এখানে আসা শুরু করলো। দিস ইজ হাউ দ্য আইডিয়া ইজ ক্রিয়েটেড। Then if we go to next page, page 6, we'll see that he is giving example of Flaubert. Ma'am, Who you is are not Flaubert? presenting. Oh, I'm sorry. আচ্ছা, যেহেতু প্রেজেন্ট করছি না, এই চান্সে আমরা একটা অ্যাটেন্ডেন্স নেই, আর 15-20 মিনিট পর আরেকটা নিয়ে শেষ করে ফেলবো ক্লাস, যেহেতু আজকে শর্ট টাইম করার কথা ছিল। মানে ইতিহাসে এরকম অনেক নজির আছে যে যাকে দাস বানানো হচ্ছে সেই কিন্তু রাজা হয়ে যাচ্ছে। তো ওইভাবে হয়ে একটা ন্যাচারাল রিভেঞ্জ যদি চিন্তা করি, এটা কিন্তু হবেই। এটাই বেশিরভাগ সময় হয়েছে, যে অপ্রেসার সে কিন্তু একসময় মানে ন্যাচারালি সে আর অপ্রেস করতে পারে না, সেই বরঞ্চ পদদলিত হয়ে মানে হতে বাধ্য হয়। ওটা চিন্তা করলে obviously we'll win, hopefully, inshallah. ওই মেয়ে 10 তারিখ থেকে আসবে, ওই মেয়ে 10 তারিখ থেকে আসবে। You'll tell your own ID. Ma'am, 001. Let me present. When I'll be presenting, on the screen, the IDs will be shown, and based on those IDs, you'll give your attendance. Don't tell from below. Yes, next. 002. সজল আঙ্কেল। জি, আসসালামু আলাইকুম আঙ্কেল। 005. হ্যালো 10. Ma'am, 011.
ম্যাম 009 ফোন দিবে নেওয়ার কথা তো আঙ্কেল, আপনার রেফারেন্স দিছি তো। ম্যাম 015 না আঙ্কেল, কালকে তো পাতলা পায়খানা করে বাসায় ঢুকছে, একদম ফিট হয়ে পড়ে যাইতেছে, শারীরিক অবস্থা ভালো না। Again, I can't hear. 020 এই কথা আমারও, এই কথা আমাদের বাসার সবারই। Ma'am, 021. Masters. 022 Ma'am, 023. ম্যাম 029 ম্যাম 026 আমরা যে আঙ্কেল কয়টা Ma'am, 027. কষ্টে আছে সেটা আমরাই ভালো জানি। 029 আসলে যে লাইনে সে চলতেছে, এই বেশি দিন মনে হয় জান্নাতেও আমরা টিকতে পারবো না, সেভাবে সে চলতেছে। আমাদের আঙ্কেল ম্যাম 033 Ma'am, 034. একদিন খাওয়া 035 ম্যাম 031 ম্যাম 031 ম্যাম 040 ম্যাম 039 043. ম্যাম 039 আঙ্কেল ম্যাম 037 Ma'am, 046. ম্যাম 014 ম্যাম 47 48 প্রেজেন্ট ম্যাম। না আঙ্কেল ধরে না। ম্যাম 52 ম্যাম 014 014. প্রতিদিনের জি, ম্যাম। পাগলি আঙ্কেল Ma'am, 050. নিয়ে আসে, আপনি বিশ্বাস করবেন না যে সে 10 দিনের বাসায় একদিন বাজার করে নাই। Mitu, are you not there? ম্যাম আমি 012 ম্যাম আমাদের ক্লাসে দুইটা মিতু আছে, আপনি যে কাকে দেখেন কনফিউজ হয়ে যায়। From here, as I'm presenting, Maria Sultana Mitu. Any more? বলছি তো I'm saving. কারা কারা চলে গেছে। Okay, we'll finish very soon, so be attentive. I'm gonna ask you a question when the class end, and when I ask question, if you talk to me, and if you those who do not know the answer, you will get hold of the idea of the class today. Okay, so I request you stay. Don't go. Okay, now here is an example that how the West is making the concept of the East. So everything comes from structuralist idea that East is a concept. For example, first it was thought to be a carrier, and this is how they begin searching for the East. Okay. Another example he has shown that Flaubert, a writer, Flaubert has given example of Egyptian culture. Flaubert, a writer, a French writer. So when he has given the description of French Egyptian people, he has described a lady. Her name is Kuchuk Hanem. Kuchuk Hanem. Interestingly, Flaubert has never seen and never had the experience of meeting an Egyptian person, lady. But how come he knows about this Kuchuk Hanem? Basically, he has heard about Egyptian lady from a from an Egyptian courtesan who has told that in their culture the ladies are like this. From that description, he has depicted Kuchuk Hanem in this way, that Kuchuk Hanem is like this. Physically, how she is
it is described, but it is said that Kuchuk Hanem cannot speak. She doesn't have any voice. What she thinks and what she believes, nothing is known. And there is no word about her belief, only the physical description. Okay. So this is how Edward Said is showing that how from imagination people, men, female, have been described. And remember, Egypt is also part of the Orient. So this Kuchuk Hanem is not an isolated instance. It fairly stands for the pattern of relative strength between East and West, and the discourse about the Orient that is enabled. So Kuchuk Hanem is actually an example that if you get a little bit idea, how you make it bigger. নিজে কখনো দেখেই নেই ইজিপশিয়ান মহিলাকে, তাও আরেকজন পুরুষ বলেছে যেখানে পর্দা প্রথা খুব বেশি, সে তার আইডিয়া বলেছে ফিমেলদের সম্পর্কে, সেটা শুনে সে কল্পনা করে কুচুক হানেমের ব্যাপারে সে লিখে ফেলছে যে ইজিপশিয়ান ফিমেলরা এইরকম। ওকে, so listening from an Egyptian partition, he has writing about female folk of Egypt. So how far away he is from the reality of the female folk of Egypt. So this is not only a single instance. He has given Edward Said is saying that just like this, everything about the Orient is described by the West based on a little fact and more major imagination. They have mixed little fact and more imagination and created the East. So yes. Here he is giving more example. He is giving example of Renan and Ernest Renan in late 1840s here. He's saying that from the period of Ernest Renan to present United States, this thing is still going on, the concept of Orientalism. Okay, and it's still going on and on. Okay, so the European fantasy over the Orient has created the Orientalism project. Okay, all the Orientalist people has from their fantasy, from European fantasy, has created us. Okay, sorry, আমার এটা কার্সর একটু সমস্যা আছে। And remember that when you want to create a knowledge, sometimes you need investment, and there was investment. Okay, there was investment to invent the Orient. So continued investment made Orientalism as a system of knowledge about the Orient, and accepted greed for filtering through the Orient into Western consciousness. And this is still going on, very subtle way. In a subtle way, this Orientalism project is still going on. I mean, how should we think about ourselves? It is still going on. And the work is done by the media and the economical force, like IMF, World Bank. They are actually shaping our ideology. They decide what kind of tax can we decide on our people. They decide what kind of production shall we go for. And IMF, World Bank, they decide that what kind of exchange rate shall we proceed on. Okay, so this Orientalism project is going on. The ideology making process is still going on through different, source. Okay, now the thing is, in page 7, he is discussing that this is very obvious that in this Oriental project, the Oriental has been shown as weak. But are we really weak? What are we doing at that time when they're showing us in this way? Are we not protesting? Or are we not getting hold of those knowledge? Are we not understanding? To understand that, we need Gramsci's theory. What is Gramsci's theory? The very popular theory, you know it all. Tell me the name.
theory's name is Cultural hegemony. yes. আমি কি শেয়ার করছি না? শেয়ার করছি স্ক্রিন? Yes, ma'am. হ্যাঁ, আচ্ছা, তার মানে কি বলতে চাচ্ছে যে তাহলে আমরা এত কথা বলতেছি, তাহলে ইস্টের ভয়েস কোথায়? ওরা চুপ করে বসে আছে কেন? ওরা কেন প্রোটেস্ট করে না? বা ওরা এই যে থিওরি গুলো তৈরি হচ্ছে সব চুপচাপ বসে বসে দেখে, কিছু বলে না? না, বলে না। কেন? বিকজ অফ কালচারাল হেজিমনি। এক ধরনের কালচারাল হেজিমনি তৈরি করা হয়, ডমিনেশন তৈরি করা হয়। আমরা ইস্ট ধরে নেই, হ্যাঁ যা বলছে তাই তো ঠিক, আমরা পুরো ব্রেন ওয়াশড হয়ে যাই। এটা দুটো পদ্ধতি আছে, আইএসএ আরএসএ, এগুলো আমি এখন ডিসকাশন যেতে চাচ্ছি না। যে কনফিউশন থাকলে তাহলে আমার নেক্সট ক্লাসে আবার আমাদের এদের পরে মনে করে দিবা যে গ্রামসি থিওরিটা একটু বলেন। বেসিক্যালি ফুকো আর গ্রামসি এই দুজনের থিওরিটা ইউজ করে কিন্তু ওরিয়েন্টালিজম দাঁড়াই গেছে। ফুকো said about discourse and Gramsci talked about hegemony. Foucault said that how the knowledge begin to control, and Gramsci is saying that when the knowledge are created, why we are not protesting. ওই থিওরিটা সে দিচ্ছে because of the cultural hegemony. We believe the domination, that this is true. We are to be controlled. আমাদের কন্ট্রোল করাটাই ঠিক আছে, এটাই ঠিক, এটা আমরা মেনে নেই। দুইটা পদ্ধতিতে, আইএস এর মাধ্যমে আর আরএস এর মাধ্যমে, ইডিওলজি or through repressive state apparatus, ISA, RSA. I guess we have started learned it from Marxism, from the theory of Marx. Okay, so এই দুটো পাইলাম আমরা। So he is continuing telling that how this superiority is imposed biologically, linguistically, racially, historically, anthropologically. He is kind of repeating the similar idea here. We have got the major idea. Then he has started giving example like Flaubert again. যে ফ্লবার্টের মতো আর কি কি এক্সাম্পল আছে সেখান দেওয়া শুরু করছে। সিলভাস্টার ডি স্যাসি থেকে শুরু করে এডওয়ার্ড উইলিয়াম লেন্স, এই ধরনের অনেক ওরিয়েন্টালিস্টের নাম দিয়ে দিয়ে সে বোঝাচ্ছে যে কিভাবে ওরিয়েন্টালিজম একদিনে না অনেক দিনে আস্তে আস্তে তৈরি হয়েছে। উইলিয়াম জোন্স, নারভেল, ফ্লবার্ট, এই নামগুলো এগুলো আমরা পড়বো না। So let's go to the last chapter. এখানে গ্রামসি থিওরিটা কিন্তু মার্ক করো তোমরা, আর আশা করি কিছু লিখছো তোমরা কেউ না কেউ। ওকে, ক্লাস লেকচার। আচ্ছা, থার্ড চ্যাপ্টারে এসে এই জায়গাটা হচ্ছে তোমরা যারা রিসার্চে আগ্রহী তাদের জন্য এই চ্যাপ্টারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ধরো এখান থেকে হয়তো মিড টার্ম ফাইনাল কোয়েশ্চেন দেওয়ার মতো কিছু আসবে না, কিন্তু দিস ইজ আ কাইন্ড অফ in a research, you know, there is a part called methodology. So this is kind of methodology part, that what methodology he is using to say all these things. আমরা একটা রিসার্চ করলে মেথোডোলজি দেখাতে হয় যে আমি এই মেথোডোলজি ফলো করে এটাকে প্রমাণ করছি। তো রিসার্চ কোর্সটা করেছো না লাস্ট সেমিস্টারে? Yes, ma'am. হ্যাঁ, কিন্তু লিটারেচারের মেথোডোলজি একটু ডিফারেন্ট। ওখানে থিওরি দিয়ে প্রুফ করতে হয়, contemporary theory থেকে যা পড়েছো সেগুলোই আসে। তো he is from here is showing that what methodology he has taken. He said that I have taken the position of a humanist. Okay, so from humanist position I'm writing. He is not writing from a purely Marxist position. He is not writing from a feminist position. He is saying that I'm writing from a humanist position. But while writing from humanist position, he is taking elements from Marx, elements from Foucault, from Gramsci. Most of them are Marxist in some way, some are postmodernist. Okay, and he has also taken things from structuralism. So here in this chapter, he is showing, he is proving his methodology, that by following what method he has written this. So she বলছে আমি এখানে হিউম্যানিস্টের মতো কাজ করেছি। হিউম্যানিস্ট কি? Humanist is a kind of philosophy generated at the beginning of 21st century. 20th century. E.M. Forster was a humanist. যারা হিউম্যানিটিকে মানে এমফাসাইজ করা যে হিউম্যানিটি ইজ গ্রেটার দ্যান এভরিথিং। জেনারেল একটু ইন জেনারেল সেইং। হিউম্যানিজম এরপর থেকে লিবারাল হিউম্যানিজম আরোগুলো অনেকগুলো ব্রাঞ্চ তৈরি হবে। হ্যাঁ, তো এখানে সে বলছে যে আমি যে এত কথা বললাম, আমি যে বলতে চাচ্ছি যে
what I'm trying to generate is a knowledge. So is my knowledge pure or political? That is the question people will ask. Pure or political? মানে মানে বলতে যাচ্ছে যে আমি আমার যা বলতে চেয়েছি আমি কোন মেথড ফলো করেছি এবং প্রমাণ কি যে আমি এতক্ষণ যা বললাম সব ঠিক। এটা প্রুফ করার জন্য থার্ড চ্যাপ্টারটা সেটা আমরা এখানে প্রমাণ করতেছে যে আমার দেওয়া যে কনসেপ্টগুলো আমি এখানে বলেছি এগুলোকে অনেকে বলবে এটা পলিটিক্যাল নলেজ, কেউ বলবে কেউ বলবে যে এটা পিওর নলেজ। পলিটিক্যাল মানে কি বায়াসড, এটা বায়াসড হওয়ার চান্স আছে, আর পিওর হলে বায়াসড হওয়ার চান্স নাই। এখানে সে আলোচনা করবে যে আসলে পিওর বলতে আমরা কি বুঝি আর পলিটিক্যাল বলতে কি বুঝি। পলিটিক্যাল কথাটাই তো পলিটিক্যাল, যখন যার যে কনসেপ্ট পছন্দ হয় না সে সেটাকে পলিটিক্যাল বলে দেয়। ওকে, যে এটা পলিটিক্যাল, দিস ইজ ভেরি পলিটিক্যাল। পলিটিক্যাল কনসেপ্টটাই একটা বায়াস কনসেপ্ট, ক্লিয়ার না, ঠিক বায়াস না মানে ক্লিয়ার না। So that's why when I'm saying that my condition is humanist, I'm talking about the general truth. The general truth that is sin. This is how he is logically showing that আমি যেটা করতে চাচ্ছি সেটা একটা খুব in general truth এবং খুবই কমন সেন্স এটা আছে, উনি সেটা এটা এই পুরো চ্যাপ্টারে প্রমাণ করেছেন। আমরা এটা পুরোটা পড়বো না, একদম লাস্টে চলে যাব। লাস্টে যে উনি বলতেছে যে এখানে অনেকটা সময় নিয়ে উনি বলতেছে যে দ্য পলিটিক্যাল কোয়েশ্চেন রেজড বাই ওরিয়েন্টালিজম, যে আমি কি ঠিকই বলতেছি নাকি ইন্টেলেকচুয়ালরা কি বলবে। দিস ইজ, আমরা যদি সবগুলো থিওরি সম্বন্ধে না জানি এটা বুঝতে একটু কষ্ট হবে। আমাদের পোস্ট মডার্নিজম পর্যন্ত খুব ভালো ধারণা থাকতে হবে এটার, স্পেশালি যারা লিটারেচার স্টুডেন্ট তারা বুঝতে বেশি সুবিধা হবে এটা। আচ্ছা, ফাইনালি হি ইজ সেইং দ্যাট আমি রিসার্চ মেথডোলজি উনি লাস্টে দিছে যে আমি যেটা করেছি এটা করার পিছনে ফ্রম মাই পার্সপেক্টিভ I have written this whole book because I am an Arab and moreover I am a Palestinian and living in America, and the situation I have faced in America has forced me to write this book. From my experience I have written it. যে কোনো রিসার্চের শুরুতে বলতে হয় why you are objective, তুমি কেন রিসার্চটা করতেছো, তোমার অ্যাজ এ পারসন তুমি কিভাবে ইনভলভ রিসার্চের সাথে, এগুলো ক্ল্যারিফাই করতে হয় রিসার্চে। So that is what he is clarifying at the end, that I am an Arab. Okay, my principal methodological device, এখানে উনি খুব ডিটেইলসে মেথোডোলজিগুলো আলোচনা করছেন। এটা আমাদের আসলে বোঝার দরকার নেই, ওরিয়েন্টালিজম বোঝার জন্য এটা দরকার নেই। উনি যে একটা রিসার্চ করছে এটা যুক্তিসঙ্গত হয়েছে এটা বোঝার জন্য যে এখানে কি মেথোডোলজি ইউজ করছে রিসার্চের স্টুডেন্টদের এটা দরকার। ফাইনালি আমি চলে যাব লাস্টের প্যারাতে, যে what provoked him to write this essay. He's saying that my own experience of these matters, মানে বিষয়টা বলছো যে একটা রিসার্চের প্রথম পার্টগুলো উনি এই লাস্ট এসে করতেছেন, মেথোডোলজি, থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক সবকিছু এখানে আসতেছে। সো রিসার্চ কোর্সে যেহেতু তোমরা করেছো তোমরা এগুলো জানো। Now he is giving his rationale here, that why he has done this research. His own experience has the liability. My own experience of these matters are in part what made me write this book. Researcher never hides anything. He directly tells what made him aspire to write something. He said that I am a Palestinian Arab. I am living in America, and what I've seen that in America nobody counts the Arab people. They think that Arab Peninsula means something mysterious or something to be ignorant of. You can willingly be ignorant of the Arab Peninsula. They're nothing. Okay, counting them doesn't matter. Their voice doesn't matter. And they have dehumanized the ideology and said that the Arab people are nothing. The racism was very prominent,
And Edward Said himself has experienced it. Being a university teacher, professor, he has experienced this, experienced all these things that the Arab people are not counted in America. They don't see them. That Arab is a peninsula. They have sayings. They have ideologies. There is no importance of this ideology. So from that perspective, he has started writing this book. Okay, that in the United States, culturally and politically, identified himself wholeheartedly with the okay. No person, এখান থেকে শুরু হবে, no person academically involved with the Near East, no Orientalist that is, has ever in the United States culturally and politically identified himself wholeheartedly with the Arabs. মানে এরা আরবদেরকে আরো গণ্যই করে না, ওই ওরিয়েন্টের ভিতরেই ফেলে দেয়। এটা যে একটা আলাদা স্বকীয়তা আছে সেটা তো ধরেই না। সে কারণে আরো উদ্বুদ্ধ হয়েছে লেখার জন্য এই ইয়েটা, বইটা, যে পুরো ওরিয়েন্টের একটা কনসেপ্ট আছে, সেই কনসেপ্টটাতে ইন্ডিয়া আরব সবাই পড়ে, তার মধ্যে আরবের অবস্থা আরো ভয়াবহ, এদেরকে ওরা আরো গোনায় ধরে না। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যই তার এই পুরো বইটা লেখা। and then he said, এটা সবাই একটু পড়বে নিজেরাই, একটু জুম আউট করে নাও, এই যে আন্ডারলাইন গুলো, the nexus of knowledge, সবাই পড়ো, একটু পড়ে হাত তুলবে যে পড়া হয়ে গেছে। এসব পিডিএফ ফেলে অনেক সমস্যা। the nexus of knowledge, একটু পড়ো, পড়ে হাত তুলবে সবাই। নিচের দিকে, the nexus of knowledge and power. He is frankly speaking his position, যে উনি কেন লিখেছে এই এসেটা। আমি কি প্রেজেন্ট করছি না, দেখা যাচ্ছে না? না, এটা পেজ নাম্বার হচ্ছে 27। 27, হ্যাঁ। এটা পড়ে হাত তুলতে হবে সবাইকে, পড়া শেষ করার পরে, এমনি এমনি হাত তুললে হবে না। Are you done? If you are done, raise your hand. Just the underlined words, sentences. তোমরা সবসময় ক্লাস করার সময় নিজের ফাইলটা ওপেন করে রাখবা। লেকচার, raise your hand when you are done reading. Please raise your hand. Seven person. যখন এরকম কিছু পড়তে বলবো তখন একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিবা, যাতে আমি স্ক্রল করতে পারি আমার ইচ্ছে মতো। The nexus of knowledge and power, creating the Oriental and, in a sense, obliterating
him as a human being is therefore not for me an exclusive academic matter. তার মানে সাইদ বলতে চাচ্ছে আমি যখন এই প্রজেক্টটা হাতে নিয়েছি সেটা শুধু আমি একটা বই লিখবো, আমি একটা প্রফেসর ওই জন্য একাডেমিক্যাল কারণে লিখি নেই। কারণ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ওরিয়েন্টাল প্রজেক্টটা, ওরিয়েন্টাল যেন একটা মানুষ, তাকে অনেক নিচু করে দেখা হয়, এই ব্যাপারটা শুধু একাডেমিক ব্যাপার না। ইট ইজ অ্যান ইন্টেলেকচুয়াল ম্যাটার অফ সাম ভেরি অবভিয়াস ইম্পর্টেন্স। এটা একটা ইন্টেলেকচুয়াল ইস্যু যেটা আমি ধরতে পেরেছি আমার ইন্টেলেকচুয়াল দিয়ে যে এরকম ঘটছে। তাছাড়া অ্যাজ এ হিউম্যান বিং আই এম টাচড। আমি নিজে অপারেশনের শিকার হয়েছি। আমি দেখতে পেয়েছি যে কিভাবে রেসিজম, স্টিরিওটিপিক্যাল অ্যাটিটিউড, political imperialism and dehumanizing ideology is holding the Arab or the Muslim. এইসব দেখে এটা একটা ইন্টেলেকচুয়াল এন্ডেভর, এই জন্য আমি লিখেছি, শুধু একাডেমিক কারণে লিখি নাই। আর আমার হিউম্যানিস্টিক নোশন and political concern were also there. সে স্বীকারই করতেছে। আরেকটা সে কথা ফাইনালি স্বীকার করলো, একটা ইন্টারেস্টিং, আমাদের ভালো লাগবে শুনলে, ভালো লাগবে কি ইন্টারেস্টিং লাগবে। এডওয়ার্ড সাইদ কি মুসলিম ছিল বলতো? কেউ জানো? ম্যাম খ্রিস্টান ছিল। Edward Said religion Christianity or was he a Jew? বিলং করে। হ্যাঁ, ম্যাম ওর বিলিফ সিস্টেমটা ছিল ক্রিশ্চিয়ান বিলিফ সিস্টেম। Christianity. ওকে, সো কিন্তু ও কিন্তু প্যালেস্টিনিয়ান। তার মানে সে এমন একটা কমিউনিটি থেকে আসছে যেখানে ক্রিশ্চিয়ানিটি, ইসলাম, জুডাইজম সব চলে। ওকে, তো ওই জায়গা থেকে কিন্তু যখন লিখতেছে তো ও একটা কথা বলতেছে যে I have found myself writing the history of a strange and secret sharer of Western anti-Semitism. That anti-Semitism, and as I have discussed in its Islamic branch, Orientalism resemble each other very closely in a historical, cultural, political truth that needs only to be mentioned to an Arab Palestinian for its irony to be perfectly understood. So he's saying the way the Western people has a anti-Semitic concept, the concept we have found in Shylock, in Merchant of Venice, while depicting Shylock's character. This anti-Semitism is the proof that how the Western are creating again an anti-Islamic concept or anti-Arab concept. So Arab Peninsula is something negative. So anti-Semitism তো অনেক পুরনো আইডিয়া। তো সে বলতে চাচ্ছে যে অনেক রুট লেভেল থেকেই এই টেন্ডেন্সি ওয়েস্টার্নের ছিল। এখানে ও কিন্তু ঝেড়ে কাশলো অ্যান্টিসেমিটিজমের, সে কিন্তু অ্যান্টিসেমিটিস না। তার মানে ওয়েস্টার্নদের অ্যান্টিসেমিটিজমকে সে পছন্দ করে না, এটাকে সে ঘৃণা করছে। তার জন্য, এটার জন্য আরো বেশি সে ওয়েস্টার্নদের যে অ্যান্টি ইসলামিক টেন্ডেন্সি বা অ্যান্টি আরব টেন্ডেন্সি সেটা সে ধরতে পারছে এবং কানেকশনটা দেখাচ্ছে। ওকে, সো অ্যাজ এ হি ইজ এ ক্রিটিক এন্ড ইউ উইল বি দ্য ক্রিটিক অফ দিস ক্রিটিক। তোমাকে কিন্তু এডওয়ার্ড সাইদের লাইফ ভালো করে স্টাডি করতে হবে ওকে বোঝার জন্য যে ও পার্সোনাল লাইফে কি চাচ্ছে, ফর হুম ইজ হি রাইটিং। ওকে, সো নলেজ ইজ নেভার পিওর ইন দ্যাট সেন্স। নলেজ হচ্ছে যে যেভাবে ইউজ করে ঠিক সেরকম। Somewhere he is correct. The political কথাটাই একটা bias কথা। So finally he is trying to prove that how he is saying that Arab people in America has been treated in a dehumanizing way, and that has made him right for the people living in Arab, and obviously Arab is part of the Orient. So one of the criticism against him is that when he is talking about the Oriental people, he was supposed to basically focus on India, this part, because major part of colonialism is here in India, Australia, but he has focused mostly on Arab Peninsula.
He did not focus on India much. Okay, that is one of his criticism. And we understand clearly that as he belonged to Arab-Palestinian culture, he doesn't know much about Indian culture. So that's why he is writing from that perspective. He knows mostly about France and Egypt, all this area he's close to. He doesn't know much about India. He's not focusing much about India. Okay, so that's all for today. So now, few questions to ask. I hope that all of you will try to answer me. আচ্ছা, যারা হাত তুলেছিল, আমি দেখতে পাচ্ছি হাত তোলার সংখ্যা হলো ছিল মাত্র 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 জন। ক্লাসে কিন্তু স্টুডেন্ট আরো বেশি ছিল। অ্যাক্টিভ থাকবো ক্লাসে। ক্লাসে যদি 40 জন থাকে যেন 40টাই হাত ওঠে যে হ্যাঁ আমি পড়েছি। বুঝি না বুঝি সেটা পরের কথা, যখন পড়তে বলছি তখন পড়ে হাত তুলবা যেন আমি বুঝি যে স্ক্রিনের সামনে আছো, অ্যাক্টিভ আছো। ওকে, আর যা যে বাসে করে যাচ্ছ গাড়িতে তো সে তো বলেই নিয়েছো, এরকম হলে জানালে ভালো হয়। ওকে, কারণ আমি বকবক করে যাচ্ছি কিন্তু দু একজন ইচ্ছা করে ইগনোর করছে, সেটা তো ঠিক তো জিনিসটা তো ভালো না, তাই না? জানাতে হবে অ্যাটলিস্ট আমি এই প্রবলেমে আছি, বাইরে আছি, হয়তো পুরো মনোযোগ দিতে পারবো না, জানা রাখলে ভালো হবে। সবাই হাত নামিয়ে ফেলো। Okay, first question to you all. Aisha, হাত নামিয়ে ফেলো। He has Edward Said first told about two types of Oriental two timing, that in this time Orientalism project was going on. Later he told three, that timing based on the countries, that this countries this period and this country this period. Can you name those three period? Anybody? British Orientalism, American Orientalism, or all European Orientalism? Yes, last one is European Atlantic and or all Atlantic European? power. Yeah, very good. So you understood and you have given attention. I've understood. Now let me tell you, ask you, he has given one example of Flaubert, a French writer. What depiction had he made? Do you remember Flaubert's depiction? What did he try to depict? No, ma'am. Anybody remember? Ma'am, Flaubert has written about an Egyptian, as about a woman actually. She cannot speak, she doesn't have any voice, but he has given a physical structure description. So her name was Gulu Khanem. She was an Egyptian lady. Yes, you're right. Thank you for remembering. Okay, next question. Edward Said has taken the two concepts of knowledge and power, and knowledge, power, and domination. So this knowledge power concept of whom and domination concept from whom? Ma'am, structuralism and hegemony. Yeah, hegemony from Gramsci, concept of domination, acceptance, and knowledge and power from Foucault. And from structuralism, he has actually not taken the idea to prove it. From structuralism, he just idea that Oriental project is actually is created from imagination. এটা প্রমাণ করার জন্য স্ট্রাকচারাল আইডিয়াটা নিয়েছে, কিন্তু পাওয়ারের কনসেপ্ট যে আসলে কন্ট্রোল করতে পারে ওরিয়েন্টাল নলেজ দিয়ে, হ্যাঁ, মেইন কথাটা বলার জন্য উনি দুইটা থিওরি নিয়েছে। একটা হচ্ছে ফুকোডিয়ান থিওরি অফ ডিসকোর্স এন্ড হেজেমনি থিওরি ফ্রম গ্রামসি। ওকে,
The next question to you is the methodology he has used. From what position he is writing this? He is proving his book that it is true. What position has he taken? Ma'am, he has taken the Human. humanist position. Right, very good. Humanist. But From humanist position. there is a concept, ma'am, pure and political. You have already mentioned us that pure is used when we are not saying we are biased, and political is used when we are saying that yeah, it's a biased concept, because when the concept is not clear, it is political. And for proving that evidence, he has written the 3rd chapter in his Orientalism book. Yes. So who will say that this is pure and who will say it is political? That actually depends upon the subject, the person who is depicting it. So to prove this, he has used the 3rd chapter elaborately, that his logics are okay. Okay, that is a methodology chapter kind of. Now, Disraeli's concept. There is a concept from Disraeli, a writer. A simple idea though. How he termed the East? Do you remember the word? Disraeli? The East was a carrier. Yeah, East is a carrier. Yeah, just the way we say that West is a carrier for us. Okay. The last question. You'll write this on this in the chat. Everybody will write. Ma'am, what is the In question? the chat box. The question is, Edward Said was an Arab Palestinian. He was born in Palestine. He knows the truth of Palestine, but he was he has brought up in a country where Christianity, Judaism, Islam was living for centuries. Okay. From that position, when he is writing this text, what do you think? What do you think that? Obviously, he's saying that Arab people, Muslims are shown negatively. Okay, but he's a Christian. He's also against anti-Semitism. We see he's saying that Westerner has created anti-Semitism. So is he anti-Western, or is he himself is in a very critical condition? Can we term he is an anti-Western person? What do you think? মানে আমার কথা হচ্ছে তোমার মতামত লিখে তোমার কাছে কি মনে হয়, লোকটাকে কি বায়াসড মনে হচ্ছে নাকি ওই যে তোমার কনসেপ্ট থেকে পিওর, যে ও নিজে কিন্তু আরো প্যালেস্টিনিয়ান, ওর একটা ধর্ম আছে, সে অন্য ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত। আর তোমরা ভালো করেই জানো এখনকার যে ইসরায়েল, সেটা সৃষ্টি হয়েছে হচ্ছে কি দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আস্তে আস্তে তৈরি হয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পাকাপোক্তভাবে তৈরি হয়েছে। তো ওর জন্ম হয়েছে কিন্তু ওরকম একটা সময়ে যখন ইসরায়েল, নতুন যে ইসরায়েল সেটা তৈরি হয়নি। জায়নিজম সে ওর চোখের সামনে হতে দেখেছে, অপারেশন গুলো হতে দেখেছে, ইমিগ্রেশন গুলো হতে দেখেছে। সেই জায়গা থেকে তোমার কাছে কি ধারণা? চাইলে একটু চ্যাট জিপিটি হেল্প নিতে পারো বা শর্টকাটে গুগলের হেল্প নিতে পারো, যে ও এই কন্ডিশন থেকে ও কিন্তু আবার বলতেছে যে আমি দেখেছি ওয়েস্টার্নরাই অ্যান্টিসেমিটিজম তৈরি করেছে, এই জন্য ওদের পক্ষে এই অ্যান্টি ইসলামিক, অ্যান্টি আরব, অ্যান্টি ওরিয়েন্ট স্ট্যান্স নেওয়া সহজ। ওর স্ট্যান্সটা কি আসলে? ও কি প্রমাণ করতে চাচ্ছে? তোমার কাছে ওকে কেমন লাগছে? তোমার মতো করে একটা অ্যান্সার করো। একটা দুটো ওয়ার্ড হলেও হবে, সেন্টেন্স হলেও হবে। হোয়াট ইজ ইওর জাজমেন্ট? আই ওয়ান্ট টু নো। দরকার হলে এই সময় না 2 মিনিট 2-3 মিনিট ঘাটাঘাটি করো, টেক হেল্প ফ্রম এআই অর গুগল। সো এতটুকু শুনে তোমার যেটা মাথায় আসছে সেটা তুমি একটু লিখো। 1 ওয়ার্ডে হতে পারে, 2 ওয়ার্ডে, 3 ইচ্ছা। ম্যাম, আমাদের এই ক্লাসের পর কি ব্রেক হয়ে আবার একটা ক্লাস হবে? ক্লাস শেষ। আচ্ছা ম্যাম, লাস্ট ডে হচ্ছে 3টা কোশ্চেন দিয়েছিলেন, ওটা যদি একটু ম্যাম দেখে দিতেন। করেছিলাম লাস্ট ক্লাসে। হ্যাঁ ম্যাম, ওরিয়েন্টালিজমের
উপরে দিয়েছিলেন দুইটা, আর যে 21st সেঞ্চুরির পার্সপেক্টিভে বাংলাদেশে যদি আমরা এনরুবির হচ্ছে ইডিওলজিটা হচ্ছে করি, ডিকলোনাইজেশন অফ মাইন্ড, তাহলে কি কি চ্যালেঞ্জেস আমরা ফেস করব? 3টা কোশ্চেন ম্যাম দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, এগুলো তোমরা হচ্ছে গিয়ে এই কোশ্চেনটা প্রিপেয়ার করে রাখো। আর এর আগে গত ক্লাসে একটা ক্লাস দিয়েছিলাম, সেটা ছিল হচ্ছে গিয়ে এই মানে এই চ্যাপ্টারগুলো সামারি ট্যাবে লিখে রাখা, তাই না? জি ম্যাম। তো আমরা তো আজকেই শেষ করলাম ইন্ট্রোডাকশন, আর 2টা চ্যাপ্টার বাকি আছে। তো এখন তোমরা সামারিটা লিখতে পারবে আসলে। জি ম্যাম। আর এই টাস্কগুলো তোমরা জাস্ট করে রাখো নিজেদের জন্য। কিন্তু আমি মার্কস অ্যাসাইন করা যে টাস্কগুলো, যে এটা অ্যাসাইনমেন্ট, এটা প্রেজেন্টেশন, আমি একটু ভেবে উঠতে পারিনি এখনো, ভেবে উঠতে যে কিভাবে কি দিব। আমি ছুটির মধ্যে একটু প্ল্যান করে তোমাদেরকে বলে দিব যে এটা এইভাবে জমা দিবা। ওকে, মানে শুধু একটু জানতে থাকো, তথ্যগুলো জানতে থাকি, আমি একটু পরে জানাবো। আর যদি আমাদের একটু রাশ হয়ে যাবে, খুলেই তো মিড টার্ম শুরু হয়ে যাবে, আশা করি আমরা ম্যানেজ করতে পারবো ইনশাল্লাহ। আর আমরা তো 2টা টেক্সটই পড়ছি, যদি বন্ধে পারো একটু অরিয়েন্টালিজমটা স্টাডি করে নিও, তাহলে একটু আগে যাবো কনসেপ্ট, মানে বোঝার দিক থেকে উইল বি এবল টু ম্যানেজ। আর তুমি জানতে চাচ্ছিলে যে 4টা প্রশ্ন ডিসকাস করবো কিনা? না ম্যাম, আমি হচ্ছে হোম টাস্কটা করেছিলাম ম্যাম, যদি একটু দেখে দিতেন আমি তাহলে স্ক্রিন শেয়ার করতাম। ও, আজকে আমরা এটা করবো না, কারণ আমরা আজকে একটা শর্ট ক্লাস নিতে চেয়েছিলাম, সেটা করতে পারিনি, সেটাও লং হয়ে গেছে, একটু দেরি করে শুরু করতে হয়েছে। ওকে ম্যাম, তো ঠিক আছে। অনেকে বাড়িতে যাচ্ছে, তারা শুনছেও না, সবকিছু মিলায় এই ক্লাসটা আসলে একটু হেক্টিকই হয়ে গেছে। কিন্তু যেহেতু আমাদের 2টো ক্লাস মিস গেছে 2টা উইকে, আমাদের কোর্স অ্যাসাইন করতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল, আমি কোর্সটা পরে পেয়েছি, সেজন্য এই প্রবলেমটা হয়েছে, তাই আজকে একটু বাধ্য হয়ে নিতে হলো ক্লাসটা। তো আমরা এগুলো ডিসকাশনটা পরে করব, এখন না। ওকে ম্যাম, মনে করে দিও ছুটির পরে, তখন মনে করে দিলে আমরা তখন ডিসকাস করতে পারবো। আচ্ছা, আবার একটু অ্যাটেন্ডেন্স নামগুলো, আইডিগুলো বলতে হবে ঝটপট। 1 2 3 এভাবে বলে যাও। 1 2 3 93 5 ম্যাম 10, ম্যাম 011 ম্যাম 14 10, 014 ম্যাম 012 012 10, ম্যাম 10, ম্যাম 009 018 তো দেরি কেন? ও আচ্ছা, ম্যাম 0, 015 হ্যাঁ, ঠিক আছে, স্ক্রিনে আছে। ম্যাম 020 কিছু লিখবো বাবা, ঠিক ভুল লাগছে। আমি সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন 3টার ভিতরে দিচ্ছি ম্যাম 019 ম্যাম 023 ম্যাম 022 ম্যাম 25 ম্যাম 021 ম্যাম 27 29 ম্যাম 21 ম্যাম 034 কপি পেস্ট। ম্যাম 033 ম্যাম 035 ম্যাম 039 and 040 ম্যাম 037 Ma'am, ম্যাম 036. 037 ma'am 47 ম্যাম 52 ম্যাম 50 Anybody left? I'm saving. ম্যাম 06 ও বাসে আছে, এই জন্য হচ্ছে প্রেজেন্ট দিতে পারিনি। ম্যাম 48, মাইক কাজ করছিল না। দিয়েছি, হ্যাঁ, সবাইকে দিয়েছি, সেভ করলাম। একটু রেসপন্স দেখবো আমি। ওকে, আশা করি 2-একটা কথা লিখেছো কেউ।
এডওয়ার্ড সাইদকে তোমার কেমন লাগছে? এটা একটা গবেষণার বিষয়। দুই কথায়। But he criticized the West's biased view of the West. He was not anti-Western. He wanted fair and better understanding between culture and hate. Okay. আবিদ সুন্দর লিখেছো, মুনিরা লিখেছো। Colonialism and domination. তাইবাটা ভালো হয়েছে, তাইবাটাও লিখছে। Control C. Political space for justice, for the mispresentation. Okay. He is not rejecting the West. He is asking it to look itself more honestly, especially in how it has spoken about. আচ্ছা, ভালো ছিল তাইবা। আবিদ ভালো ছিল। আচ্ছা, আর মনে হয় রেসপন্স দেখতে পাবো না, আর আমাদের চার্জও শেষ। তবে আমরা একটু ঘাটাঘাটি করব ওর বায়োগ্রাফি নিয়ে, তাহলে হেল্প হবে তোমাদের আরো বুঝতে। একজন পার্সোনাল লাইফে কি কি করে, কোথায় কোথায় গেছে, কি কি করেছে, আত্মীয় স্বজন কে ছিল, কাকে বিয়ে করেছে, চিলড্রেন কারা ছিল, তারা কোথায় পড়ালেখা করছে, এগুলো দেখে বুঝবা। আমরা সরাসরি চ্যাটজিপিটি গুগল থেকে তথ্য নিয়ে বিশ্বাস করে ফেলবো না কোনো কিছু এখন থেকে। আমরাও ওর মতো অনেক ক্রিটিক্যাল হব, তাহলে বুঝতে পারবো। ওই যে কালকে বলছিলাম না যে আমি তো নিজেই কলোনিয়ালিস্ট অ্যাটিটিউড করছি যখন আমার মেয়েদেরকে ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তি করছি। এই আত্মসমালোচনাটা থাকতে হবে, আরো বেশি ক্রিটিক্যাল হতে হবে। যে আমরা যখন অনেক ক্রিটিকদের ক্রিটিসাইজ করতে পারবো, তখনই একমাত্র উন্নয়ন সম্ভব, এবং সেটা ইমপ্লিমেন্টেশন। আর নিজের দোষ ধরতে পারাটা, যে আমি কোথায় ভুল করছি, যেটা আমাদের কালচারে নাই বললেই চলে। জান্নাতুল ঠিকই বলেছিল, আমরা নিজেদের দোষ শুনলে খুব রেগে মেগে যাই, যে আমি কোনো ভুলই করতে পারি না, এটা আমরা শুনতেই পারি না। ওই জায়গা থেকে আমাদের উত্তরণ দরকার। ওকে, জানি না তোমরা এই ঈদের রাশের ভিতরে ক্লাসটা করেছো, অনেকে অনেক তাড়াহুড়া ছিল হয়তো। আশা করি যারা বুঝেছো ফ্রেন্ডদের ক্লাস থেকে হেল্প নিবা তোমরা। যারা ক্লাসে একটু কমেন্ট করে, যারা তারা ভালো বোঝে, তাদের কাছে একজনকে হেল্প করার মানসিকতা রাখবো আমরা। হ্যাঁ, আমরা সাবোটাইজিং হব না। অ্যাটলিস্ট আমাদের কালচারটা যেন ওইরকম কালচার না হয়। যেহেতু আমরা পোস্ট কলোনিয়ালিজম পড়ছি, এই কোর্সের মধ্যে আমরা কিন্তু একটা অ্যান্টি কলোনিয়াল ভাব থাকবে, আমাদের ফ্র্যাটার্নিটি বেশি থাকবে। বা কি বলে, ফ্র্যাটার্নিটির অপোজিট কি, বোন বোন যে ইয়েটা থাকে, এটা কি বলে? ম্যাম হাতে হাত রেখে কাজ করা, সাপোর্টিভ। হ্যাঁ, ফ্র্যাটার্নিটি যদি ভ্রাতৃত্ব বোধ হয়, তাহলে বনে বনে কি একটা ইয়ে থাকে, সেটার নাম কি, টার্মটা মনে পড়তেছে না। সিস্টারহুড। সিস্টারহুড, ব্রাদারহুড, ফ্র্যাটার্নিটি, হোয়াটএভার, আমাদের এটা থাকবে আশা করি। উইল বি হেল্পফুল টু ইচ আদার আন্ডারস্ট্যান্ডিং কনসেপ্ট। কারণ এখানে অনেক ধরনের, অনেক ক্যাটাগরির, হ্যাঁ, সবার আন্ডারস্ট্যান্ডিং সেম না। আমাদের কেউ বি পাবো, কেউ সি পাবো, কেউ এ পাবো, তো সবাইকে হেল্প করবো। ওকে, এবং প্রেজেন্টেশন টাস্কটাও একটু এরকম হবে, এবং আমরা একটু নিজেরাই বের করবো যে কেমন প্রেজেন্টেশন দিলে মজা হয়, যেটা একটু টাস্ক বেসড হবে, একটু বাইরে যে কাজটা করবো আমরা, একটু প্র্যাকটিক্যাল। আমরা তো একটা পোস্ট কলোনিয়াল সোসাইটি, যে কাজটা করলে আসলেই সমাজের একটা ভালো হবে, বা কোনো একটা নতুন কিছু তুলে আনতে পারবো, এমন কোনো একটা প্র্যাকটিক্যাল কাজ করতে চাই তোমাদের সাথে। তো যদি অল্প সময়, ওই সময় কথা চিন্তায় রেখে কি করা যেতে পারে ভেবো, আমাকে আইডিয়া দিও। গ্রুপে হবে কাজটা। ওকে, ঠিক আছে। কমিউনিটি সার্ভিস আমরা করবো ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ক্লাস। ক্লাস ঈদ মোবারক টু ইউ অল। ঈদ মোবারক আল্লাহ ম্যাম। হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ঈদ মুবারক ম্যাম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম, বাই। আল্লাহ হাফেজ ম্যাম। আল্লাহ হাফেজ। মা উনি কি বুঝাইলো?